गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अज आप करना है लैसन एजुकेशन प्लैनिंग मीनिंग टाइप्स एंड अप्रोचस। तो सब तो पहला आप करते हैं कि भी प्लैनिंग की होंगी है। तो जी प्लैनिंग होंगी है उस दे विच की है कि असी हर एक काम नूं किसी योजना दे नाल किसी प्लैन दे नाल करते हैं कि किहड़ा काम सानूं किस टाइम ते इहदी की योजना है जिहड़ी उस दे अकॉर्डिंग बनाई जाती है। तो जिहड़ी ये प्लैनिंग है वो केवल अपने एजुकेशन दे विच ही नहीं सगों साडे नित्ता प्रति जीवन दे विच भी इसकी जिहड़ी लोड़ है वो पैंदी है। तो इस दियां कुछ क जिहड़ियां डेफिनेशनस ने वो दित्तियां ने। तो एक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार जिहड़ी प्लैनिंग है वो है प्लैनिंग इज़ टू डिज़ाइन टू सम एक्शन टू बी डन बिफोर हैंड। भाव कि जिहड़ा काम असी करना है उस तो पहला उसकी रूपरेखा तैयार करनी वो की है प्लैनिंग है। तो नैक्सट जिहड़ी डेफिनेशन है वो हैगी है प्लैनिंग हार्नल एंड स्वराज दी है। प्लैनिंग सिलेक्ट अमंग अल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर्स रूट्स बिफोर ट्रैवल बिगिन एंड आइडेंटिफाइज पॉसिबल एंड प्रोबेबल आउटकम एंड इज ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड टू एनी। इस दा भाव की है कि योजनाबंदी है जिहड़ी उन्हां विकल्पां दी चोण है जिहड़ियां कि रास्ते तो पहला ਅਸੀਂ सफ़र तो पहला अपने रास्ते का निर्धारित करते हाँ। भाव के काम करन तो पहला असी कोई जिहड़ी योजना बनाउंदे हाँ वो की है योजनाबंदी है। तो इस तरह तो जिहड़ी ये योजना है उसके संबंधी एक विद्वान एजेगो ने वो डेफिनेशन दिंदे ने। कहंदे प्लैनिंग मीनस टू प्रोजैक्ट फोरकास्ट डिज़ाइन और मेक चार्ट आउट ए कोर्स और वर्क। भाव के काम नूं शुरू करन तो पहला उसका असी पूर्व अनुमान लवाउणा उसके प्रति खरड़ा तैयार करना तो विषय की कार्य प्रणाली का चार्ट बनाउणा कि असी किहड़ा काम करना है वो की है साडी प्लैनिंग है। तो जिहड़ी प्लैनिंग है तो ये सानू साडे रास्ते दे उत्ते पहुँचण दे लई ते इन फ्यूचर साडा विकास करन दे लई एक जिहड़ा वधिया रोल है वो निभाउंदी है। तो योजनाबंदी एक अजिही किरिया है जो कि काम शुरू होने तो पहला ही तैयार कर ली जाती है कि किहड़ा काम किवें करना है कित्थे करना है कदों करना है तो इस काम नूं कौन करेगा तो इस काम करन दे की उद्देश होणगे सारा की है योजनाबंदी के अंडर आउंदा है। तो नैक्सट आपां करना है सिੱਖਿਅਕ योजनाबंदी एजुकेशन प्लैनिंग मीनस एंड डेफिनेशन कि सिੱਖਿਅਕ योजनाबंदी एक अजिही योजना है जिहड़ी सिੱਖਿਅਕ उद्देशां नूं प्राप्त करन दे लई साडी सिੱਖਿਆ दे विच एक महत्वपूर्ण जिहड़ा रोल है वो अदा करती है। तो सिੱਖਿਆ की है सिੱਖਿਆ एक अजिहा साधन है जिस दे राहीं जिहड़ा एक व्यक्ति है उसकी आल राउंड जिहड़ी डिवेलपमेंट है वो हुंदी है। तो कोई भी देश है जिहड़ा वो तां ही सफलतापूर्वक ਜਾਂ सफल मन्निया जाएगा जेकर उसका जिहड़ा एजुकेशन सिस्टम है वो वधिया होगा। तो इस तरह किसी भी देश का विकास करन दे लई सब तो पहला उस देश की जिहड़ी एजुकेशन की जिहड़ी प्लैनिंग है वो वधिया तरीके नाल होनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इस दे संबंधी अलग अलग विद्वान दियां डेफिनेशनस ने। तो सब तो पहला विलियम है जिहड़ा वो इस दे प्रति अपनी जिहड़ी डेफिनेशन है वो दे रहा है कि प्लैनिंग इन एजुकेशन एज इन एनीथिंग एल्स कंसिस्ट एसेंटली ऑफ डिसाइडिंग एडवांस वट यू वांट टू डू हाउ यू आर गोइंग टू डी। कि जिहड़ी सिੱਖਿਅਕ योजनाबंदी है वो सिੱਖਿਆ ਦੇ संदर्भ ਦੇ ਵਿੱਚ अगेरे भाव अगे तुसीं करना की है उसके संबंध नाल निर्णय लैणे कि तुसीं किसी काम नूं किवें करना है कित्थे करना है तो ये की है साडी जिहड़ी एजुकेशन पॉलिसी है उस दे विच शामिल किया जाता है। जिहड़ी नैक्सट जिहड़ी डेफिनेशन है वो एडसन एंड ब्राउनमैन के अनुसार दी गई है। वो कहते प्लैनिंग इन एजुकेशन इज़ द प्रोसैस ऑफ प्रिपेयरिंग ए सैट ऑफ डिसीजन फॉर फ्यूचर एक्शन परटेनिंग टू एजुकेशन। कि सिੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ योजनाबंदी का भाव है कि इन फ्यूचर किहो जे काम करने ने उस सिੱਖਿਆ नाल संबंधित काम नूं करन दी जिहड़ी प्रक्रिया है वो किस तरह की होवेगी ये की है साडी एजुकेशन प्लैनिंग है। तो आपां नैक्सट इस तो अगे करांगे भी जिहड़ी एजुकेशन प्लैनिंग है उस दी क्यों लोड़ पई ते इस दा की महत्व है। तो सब तो पहला आपां करदे हां नीड ऑफ एजुकेशन प्लैनिंग।
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਸਿਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਸਕਸੈਸ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੇ, ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਟੂ ਸੇਵ ਟਾਈਮ, ਐਫਰਟਸ ਐਂਡ ਮਨੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਨ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ। ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ, ਸਾਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਲਾਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਟੂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਵੇਸਟੇਜ ਐਂਡ ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਅਤੇ ਗਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਜ਼ੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਗੋਲਜ਼, ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੂਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਜੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਊਗੀ। ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਕੋ-ਕਰਿਕੂਲਰਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਕੀ ਆ ਕੋ-ਕਰਿਕੂਲਰਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਆਲਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ। ਦੇਖੋ ਆਲਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕੈਡਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਲਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ 'ਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪਲੈਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੁੱਗ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਜਾਊਗਾ ਜੇ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿੱਤ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਰੀਕੁਲਮ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਪ ਸਿਸਟਮ ਔਨ ਟਰੈਕ, ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਆਫ ਚੇਂਜ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਛੋਟੀਆਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਨਿਊ ਤਕਨੀਕਸ। ਤਾਂ ਨਿਊ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਕਨੀਕਸ ਨੇ ਉਹ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਊ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਘਟ ਰਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜੋਕਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਦਮ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਲਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਿਵ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।